ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بے حد قریب آ گیا۔ نور جو دیوار کے ساتھ لگی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، ایک دم سے دائم کے یوں قریب آنے پر سہم کر پیچھے ہٹی۔ اور کتنا پیچھے جاؤ گی؟ دیوار ہے۔ سنا نہیں؟ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ تو اب تمہیں ایک عقل مندانہ فیصلہ کرنا ہے۔ سن رہی ہو میری بات؟ نور مسلسل نیچے زمین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دائم اس کے بالوں کے درمیان بنے دل کو دیکھ رہا تھا جو کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ ہاں یا نہ؟ دائم نے دوبارہ پھر سخت لہجے میں کہا۔ نور نے چونک کر اوپر دیکھا تو فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اسے وہ آدمی کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں نور کو پھر بھی اس سے خوف آ رہا تھا۔ لڑکی، تم میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کرو گی میرا کام تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم میرا کام کرو گی تو تمہیں اس کا کوئی بھی انعام مل سکتا ہے۔ نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ پتہ نہیں زندگی میں اتنا مشکل وقت کیوں آیا تھا۔ وہ تو چوری کر بھی نہیں رہی تھی، لیکن دائم خان بالکل ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ مال سے کچھ خریداری کرنے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اچانک اسے خیال آیا کہ چچی جان کو تو پینٹ بٹر سے سخت الرجی ہے، اور اس نے پینٹ بٹر ہی لیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ واپس مڑی تو اس نے کاؤنٹر پر وہ واپس کرنے کی بات کی تو انہوں نے کسٹمر کیئر کی جانب جانے کا اشارہ کر دیا کہ وہاں جا کر دوبارہ واؤچر بنوائیں تو آپ جو چاہے لے سکتی ہیں۔ نور واؤچر بنوانے کے لیے گئی تو دیکھا کہ کسٹمر کیئر کے باہر بھی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ یقیناً کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے اسے کافی وقت لگ جانا تھا۔ 15 منٹ تو وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر خاموشی سے مال کے اندر واپس چلی آئی۔ جس پورشن میں پینٹ بٹر اور باقی اس طرح کی چیزیں رکھی تھی وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ پینٹ بٹر کی قیمت کا چاکلیٹ بار اٹھایا اور واپس جگہ پر رکھ کر چاکلیٹ بار اپنے شاپر میں ڈال لیا۔ یہ کرتے ہوئے اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کیمروں کی جانب دیکھا، لیکن کیمروں کا رخ بھی دوسری طرف تھا۔ وہ فوراً سے باہر آ گئی۔ مال سے باہر نکلنے تک وہ ارد گرد دیکھتی رہی کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں، کیونکہ یہ حرکت اس نے پہلی مرتبہ کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کچھ چرایا تھا۔ بڑی ایمانداری سے پینٹ بٹر واپس جگہ پر رکھ دیا تھا اور اسی کی قیمت کا چاکلیٹ جار اٹھایا تھا۔ وہ جیسے ہی پارکنگ لاٹ میں آئی تو پیچھے ہی ایک آدمی چلتا ہوا آیا اور نرمی سے کہا، میڈم آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ میں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں؟ تو دائم خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میڈم مجھے فالو کریں۔ جو حرکت آپ نے کی ہے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب کی بار اسے سمجھ آ گیا کہ اسے لوگوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن شاید کیمرے میں اس کی فوٹیج آ چکی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن دائم خان کی سنجیدہ نگاہیں اسے اندر تک ایکس رے کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے معافی طلب کرنا چاہی اور اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن دائم خان نے بڑے سکون سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، دیکھیں میڈم، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب ایک پراپر کسٹمر کیئر بنا ہوا ہے تو آپ وہاں جا کر اپنا ریٹرن واؤچر لے لیتی، اور جو چیز آپ کو چاہیے تھی آپ وہ لے سکتی تھی، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اور ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے چوری نہیں کی؟ چلیں اب آپ ہمارے ساتھ۔ نور نے بہت صفائیاں دینے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بالآخر اسے اپنے ساتھ مال کے پیچھے بنے چھوٹے سے کمرے میں لے آیا، جہاں پر ایک مانیٹر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ نے چوری کی ہے۔ جبکہ نور اسے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے چوری کی ہے تو آپ بے شک یہ چاکلیٹ جار رکھ لیں۔ دائم خان نے چاکلیٹ جار پر ایک نگاہ ڈالی، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا، لڑکی میری بات دھیان سے سنو، تم نے چوری کی ہے۔ اگر تم اس کے بدلے میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا کام؟
तो दाइम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए भी चोरी करनी होगी। और वहीं पर नूर का मुंह खुल गया। काफी मर्तबा नूर के मना करने के बावजूद भी जब वो नहीं माना तो उसने हथियार डाल दिए। चलो जाओ, जो कुछ भी चुराना होगा मैं तुम्हें फोन करके या फिर मिलकर बता दूंगा। ये बोलकर दाइम खान ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और नूर फौरन से भागती हुई वहां से बाहर निकल आई। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी कैद से रिहाई मिल गई हो। बाहर आते ही उसने गहरा सांस लिया, मुड़कर देखा लेकिन दाइम खान अपने कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था और वो फौरन से भागती हुई गाड़ी में आ बैठी। ड्राइवर गाड़ी में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? बेगम साहिबा की मुसलसल कॉल आ रही थी। नूर के बैठते ही ड्राइवर ने तफ्तीशी अंदाज में से बैक व्यू मिरर से देखते हुए कहा तो वो संजीदगी से बोली, खुदा बख्श गाड़ी चलाओ। बीबी जी, लेकिन आप कहाँ रह गई थी? खुदा बख्श, मैं तुम्हें हर बात के जवाब नहीं दे सकती। गाड़ी चलाओ, नहीं तो मैं उतर कर खुद चली जाऊंगी। ये बोलकर उसने शीशे से बाहर देखना शुरू कर दिया। खुदा बख्श ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। चाची तो जो कुछ उसके साथ करती थी वो अलग था, लेकिन नूर को खुदा बख्श पर शदीद गुस्सा चढ़ता था क्योंकि वो चची का मुकम्मल तौर पर चमचा था और वो भी नूर के साथ बात करते बिल्कुल वही हाल रखता था जो चच्ची रखती थी, यानी उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। बज़ाहिर दिखने में उन्हें रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। बंगला था, गाड़ियां थीं, घर में नौकर चाकर थे, हत्ता कि नूर को भी अच्छी तरह से आज़ादी थी। लेकिन फिर भी कई मर्तबा चच्ची उसके साथ बहुत ज्यादती कर जाती थी। जैसे किचन का सारा काम नूर को खुद ही करना होता था। चच्ची ने किचन के काम के लिए कोई भी मुलाजिम नहीं रखा था क्योंकि वो नूर को मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहती थी। कई जगहों पर उसे अपने मातहत रखना चाहती थी ताकि उस पर एहसाने बरतरी का यकीन भी दिलाया जा सके। गाड़ी घर में दाखिल हुई तभी नूर का फोन बजने लगा। उसने चौंक कर अपने मोबाइल पर देखा तो एक अननोन नंबर की कॉल आ रही थी। नूर ने कॉल नहीं उठाई और खामोशी से जाकर गैराज में उतर गई। सामने ही चच्ची लॉन में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। देखते ही नखूद से बोली, कहाँ रह गई थी नूर तुम? खुदा बख्श ने मुझे फोन करके बताया था कि तुम मॉल में भी नहीं थी। वो तुम्हें वहां पर भी ढूंढने गया था। चच्ची, मॉल कोई 1 या 2 स्क्वायर फीट का नहीं है कि खुदा बख्श को मैं दिखाई नहीं दी। वहीं पर कहीं रैक के पीछे खड़ी होंगी तो इसे नजर नहीं आई होंगी। नूर ने संजीदगी से जवाब देकर खुदा बख्श को देखा जो बड़ा पुरसकून उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा था। वो सामान लेकर किचन में जाने लगी तो चची ने रोक लिया। इधर आओ, 1-1 रुपए का हिसाब दो। कहाँ कितना लगा कर आई हो? वो खामोशी से उनके पास बैठकर एक एक चीज की कीमत और बिल दिखाने लगी। ये दिखाने के बाद उसने खुदा बख्श की जानिब इशारा किया और कहा, मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है खरीदारी के लिए। वैसे भी आप खुदा बख्श पर मुकम्मल तौर पर एतबार करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रॉसरी करने के लिए आपको मुझे भेजना चाहिए। तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चलने लग गई भला? चची, इस वक्त मेरे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है तो मैं किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहती। ये बिल है और ये तमाम हिसाब किताब। फिलहाल मुझे अपने कमरे में जाना है। ये बोलकर वो लंबे लंबे डग भरती कमरे के अंदर आ गई। हालांकि कभी भी नूर ने चच्ची के साथ इतनी बदतमीजी नहीं की थी। कमरे में बेड पर लेटते ही दोबारा फिर फोन आने लगा। उसने फोन अटेंड किया तो आगे से कोई और नहीं बल्कि दाइम खान बोला। उसकी आवाज सुनकर नूर ने बेख्तियार अपना माथा थाम लिया। एक काम कहा था तुम्हें, बोलो। बिला वजह बात को तूल देने की बजाय वो नरमी से बोली क्योंकि अब जो करना था वो तो करना था। दाइम खान के हाथ जो वीडियो लगी थी, अगर वो उसके घर पहुंच जाती या चच्ची भी वो वीडियो देख लेती तो सारी उम्र के लिए उसे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता वो अच्छी तरह से जानती थी। लगता है बहुत जल्द तुम्हें बात समझ में आ गई। खैर, यही यकीन दहानी के लिए मैंने तुम्हें दोबारा फिर फोन किया था। दरअसल चंद तस्वीर हैं, वो तुम्हें उठानी है एक जगह से जाकर और फिर वो तुम्हें लाकर मेरे हवाले कर देनी है। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मुझे बता देना वक्त और जगह,
अरे तुम तो बहुत पुरजोश लग रही हो, दाइम खान ने मजा लेते कहा। यानी तुम माहिर हो इस काम की, वरना बहुत सी लड़कियां तो फेल हो गई हैं ये काम करते हुए। देखा, मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना था तुम्हें, तुम तो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल हो। नूर ने घूर कर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। उसे काफी अजीब लग रहा था। ये लड़का पहले जब मिली थी तब तो शक्ल से काफी सख्त और करख्त लग रहा था, लेकिन अब मोबाइल पर यूं चहक चहक कर बातें कर रहा था। उसे काफी अचंभा हुआ। नूर ने कोई भी जवाब दिए बगैर मोबाइल रख दिया और हैरत से सोचने लगी कि कितना अजीब आदमी है। दिखने में तो काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन फोन पर बिल्कुल ही अलग था। फोन रखते ही दोबारा फिर घंटी बजने लगी। एक मर्तबा तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार घंटी बजने लगी तो नूर ने फोन उठाया। दूसरी जानिब दोबारा फिर दाइम खान ही था। क्या बात है, कोई काम की बात है तो करो, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? नूर ने इंतहाई रूखे लहजे में कहा तो दाइम खान संजीदगी से बोला, देखो लड़की, मैं समझ सकता हूं कि तुम काफी परेशान हो, क्योंकि मुझे तुम लोगों को पढ़ना भी बड़ी अच्छी तरह आता है। ये काम थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ इसीलिए तुम्हें चिल करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगा तो आइंदा नहीं करूंगा। और हाँ, लोगों को खुद पर हावी मत होने दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कहकर दाइम ने फोन रख दिया, जबकि वो कितनी देर मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही। कुछ समझ नहीं पाई थी। इस आदमी को पहले इतना संजीदा, फिर बिल्कुल नरम, और अब फिर एकदम सख्त होने के साथ साथ उसे जो मशवरा दिया था वो बिल्कुल नूर के ऊपर फिट बैठता था। हमेशा उसने लोगों की बातों और उनके रवैयों की परवाह की थी, और यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि वो अकेली थी इस दुनिया में। क्या सच में वो लोगों को पढ़ लेता है? कितनी ही देर बैठी वो यही सब कुछ सोचती रही। आज तक कभी भी वो उसे किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली थी जो लोगों को इतनी आसानी के साथ पढ़ लेता था। अगली सुबह 11 बजे उसे एक पार्सल मिला था। हालांकि नूर ने तो कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, लेकिन उसे कुछ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाने की इजाजत ही नहीं थी। इजाजत अगर होती भी तो पैसे नहीं थे, क्योंकि घर में उसे वही मिलता था जो बाकी घर वालों के लिए पकता था। कभी भी इजाफी खर्च के लिए रुपया भी नहीं मिला था। उसने चच्ची से छुपाकर पार्सल खोला तो अंदर एक अदद तस्वीर और एक पर्ची पर पता लिखा हुआ था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने वो तस्वीर गौर से देखी तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो एक घर की तस्वीर थी, और घर भी और कोई नहीं बल्कि उनके सामने वाला घर था। उनके मोहल्लेदारों का घर था, और पता भी इसी घर का लिखा हुआ था। पते वाली पर्ची के पीछे एक नंबर दिया था, जो कि दाइम खान का ही नंबर था, जिस पर कल उसने फोन भी किया था कि ये पार्सल मिलते ही इस नंबर पर राब्ता करो। नूर के हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। वो दिल ही दिल में यही दुआ कर रही थी कि काश वो चोरी जो नूर के मुकदमों में लिखी जा चुकी है वो मोहल्ले वालों के घर में ना करनी हो। अभी वो नंबर देख ही रही थी जब उसका मोबाइल फोन बजने लगा। 1-2 सेकंड के बाद उसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया तो आगे कोई और नहीं बल्कि दाइम ही था, जो नरमी से बोला, उम्मीद है तुम्हें पार्सल, जगह और मुकाम सब मिल गया होगा। नूर खामोश रही, और अब वो घर भी तुम्हारे पड़ोस में ही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तुम बड़े आराम से उस घर में जा सकती हो। करना क्या है मुझे? नूर ने उसकी बात काटते हुए पूछा तो वो संजीदगी से बोला, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक चोरी करनी है। उनके लॉकर में कुछ फोटोग्राफ पड़ी हैं। उस घर के पहले कमरे में जाओगी तो अलमारी खोलने पर पहला दराज है, वो खोलोगी तो सामने ही तुम्हें फोटोग्राफ मिल जाएंगी। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इस बात पर नूर ने चबा चबा कर कहा, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें यह भी पता है कि वो फोटोग्राफ कौन से कमरे में और कौन सी दराज में पड़ी है, तो खुद जाकर क्यों नहीं उठा लेते? मेरे लिए क्यों मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? देख लो लड़की, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी तुम्हारे साथ, वरना फिर तुम कुछ गलत समझने लगती हो। मैंने तुम्हें बता दिया है, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। एक दिन भी अगर तुमने देरी की तो वो वीडियो तुम्हारी चच्ची के नंबर पर भेजने में
मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा। तुम मेरी चच्ची को कैसे जानते हो? नूर ने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, सरप्राइज, तुम्हारी चच्ची ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और तुम पर बीतने वाली हर बात को बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ जानता हूं बल्कि समझता भी हूं। खैर, अब मुझ पर तहकीक करने के बजाय ये सोचो कि तुम्हें ये सब कुछ करना कैसे है। चलो, ख्याल रखो अपना, और मैं अभी मोबाइल रख रहा हूं। ये बोलकर दाइम खान ने अपनी कॉल काट दी, जबकि कॉल करने के बाद फिर भी कितनी देर वो काफ़ी हैरान थी। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा उसने दाइम खान को देखा था, और वो भी मॉल के पीछे बने छोटे से कमरे में। वो मॉल उनके घर से तकरीबन आधा घंटा दूरी पर था। फिर तो ऐसा भी कोई चांस नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। कितनी ही देर वो मोबाइल पकड़कर बैठी रही, फिर उस घर को देखने लगी। उस घर में नूर का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। मोहल्ले में तो क्या, चच्ची उसे अपनी सहेलियों तक के सामने नहीं आने देती थी। कुछ जाके बाहर के लोगों के घरों में जाना, कोई खतरा वो क्यों मोल लेती भला, कि नूर जाकर उनकी शिकायतें लगाए या फिर उनकी बातें बताए। नूर, कहाँ हो तुम? दोपहर के खाने का देख लो आकर के क्या करना है। उसे चच्ची की आवाज़ सुनाई दी तो वो फौरन से पार्सल अपने बेड के नीचे करके बाहर को भाग गई। चच्ची लाउंज में बैठी मोबाइल पर किसी के साथ बात कर रही थी। नूर खामोशी से किचन में चली आई। 3-4 साल हो गए थे उसे खाना पकाते हुए। वो खाना बनाने लगी, मगर पूरा ध्यान अभी भी उसी लिफाफे की जानिब था जिस पर उस घर की तफसीलात लिखी हुई थी। चूल्हा जलाते ही उसका ध्यान भटका और वो नहीं जला तो माचिस लेकर जलाने लगी, लेकिन गैस तो आ रही थी, बस आग नहीं चली थी। जैसे ही उसने माचिस चूल्हे के करीब की तो एकदम से आग भड़क उठी। वो चीखते हुए बाहर आ गई। उसके बाजू को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। क्योंकि इतनी देर नहीं हुई थी तो आग का वो बगोला भी काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी उसका बाजू काफ़ी हद तक जल गया था। वो चीखती हुई बाहर को आई तो चच्ची ने नखूत से उसे देखा और बोली, क्या उजाड़ रही हो मेरे घर को तुम? तुम्हें खाना बनाना भूल गया है क्या? बिला वजह किचन पर खर्चा होगा। अगर कोई दीवार काली हुई तो वहां पर पेंट भी होगा। ये बात सुनकर नूर की आंखों में बेख्तियार आंसू आने लगे। चच्ची, मुझे चोट लगी है। जब्त की आखिरी सीढ़ी पर खड़े उसने नरमी से कहा तो चच्ची ने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में दराज की जानिब इशारा करते हुए कहा, दवा उधर पड़ी है, लगा लो और जल्दी खाना बनाओ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। नूर का दिल चाहा कि धाड़े मार मार कर रोए, लेकिन खामोशी से दवाई लगाए बगैर किचन में वापस आ गई। नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसके बाजू पर चोट लगी थी, जो यकीनन बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं थी। बड़े बुरे दिल के साथ नूर ने खाना बनाया। चच्ची तो खाना खाते ही अपनी अहम मीटिंग के लिए वहां से चली गई, जबकि वो कमरे में आ गई और अपने मोबाइल को देखने लगी। बेख्तियार सोचे समझे बगैर ही उसने दाइम खान का नंबर मिलाया, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया। मैं तुम्हारा काम आज ही करने के लिए तैयार हूं, क्या बदले में तुम भी मेरा एक काम करोगे? उस वक्त वो शदीद जब्त की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी। इतने साल हो गए थे चच्ची के घर रहते हुए, एक मर्तबा भी उन्हें नूर के साथ कोई भी मोहब्बत या उनसियत महसूस नहीं हुई थी, और ये बात नूर को अंदर ही अंदर कचौके लगा रही थी। मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, ना कि तुम्हारे पास मेरी कोई कमजोरी मौजूद है, दाइम खान ने शरारत से कहा, जिस पर नूर को मजीद रोना आया और उसने ठक करके फ़ोन रख दिया। उसे यकीन था दाइम खान दोबारा फिर फ़ोन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दाइम खान ने कोई फ़ोन नहीं किया। वो खामोशी से बैठकर अपने जले हुए बाजू को देखने लगी। वो तकरीबन 8-9 साल की थी जब मामा बाबा की एक प्लेन क्रैश में होने की वजह से डेथ हो गई थी। ये घर उसी का था। चच्चा चच्ची तो एक बहुत ही मिडिल क्लास इलाके में रहते थे। जब नूर अकेली हुई तो इसे सहारा देने के लिए वो लोग यहाँ आ गए, और फिर यहीं आकर हमेशा हमेशा के लिए काबिज हो गए। उसे वो भी हक नहीं दिया जो कि नूर का जायज़ हक माना जाता था। अपने ही घर में वो अजीब तरह से रह रही थी। थोड़ी देर मजीद सोचने के बाद वो उठी और दुपट्टा लेकर घर से बाहर निकल आई। उसका रुख पड़ोसियों की जानिब था।
بیل بجائی تو باہر نکلنے والی ایک لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، جی بتائیں۔ نور جو کافی اعتماد سے وہاں پر گئی تھی، ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئی، کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا یہ ارشد صاحب کا گھر ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا تو لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، یہ ان کا گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر نور چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ اب کیا کرتی؟ خیر، وہ پوری رات بڑی مشکل سے بتائی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات الٹی سیدھی باتیں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ ایک دو مرتبہ دل چاہا کہ دائم خان کو فون کر دے اور کہے میری ویڈیو بے شک میری چچی کو دے دو، لیکن مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ پہلے کون سا میری چچی کوئی میری عزت کرتی ہے جو اب وہ میرا کوئی بھرم قائم رکھے گی؟ ویڈیو پر نہیں تو کوئی اور بہانہ نکال لے گی مجھے انسلٹ کرنے کا۔ خیر، اب کتنی دیر وہ یہی سب کچھ سوچتی رہی۔ تقریباً 3 بجے جا کر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی، لیکن آدھا گھنٹہ سونے کے بعد دوبارہ پھر اٹھ گئی۔ بڑی بے چینی ہو رہی تھی، سو اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ وہاں کر اسے ایک عجیب شے دیکھنے کو ملی کہ گھر پر ایک آدمی کھڑا تھا اور جبکہ دروازے کے اندر خدا بخش کنڈی کھول رہا تھا۔ اندھیرا تھا تو آدمی کا چہرہ مکمل طور پر دکھائی نہیں دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد خدا بخش اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ وہ کافی غور سے یہ دیکھ رہی تھی کہ رات کے اس پیر وہاں پر کون ہو سکتا ہے۔ تبھی وہ آدمی جانے کے لیے پلٹا تو نور کو شبہ ہوا کہ وہ دائم خان ہے۔ وہ ایک دم تھوڑا آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ اندھیرے میں پلٹ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے موبائل کے پاس آئی اور فوراً سے دائم خان کا نمبر ملایا، جو 5-6 گھنٹیوں کے بعد اٹھایا گیا، لیکن اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آدھی رات کو کیوں فون کر رہی ہو؟ وہ ایک دم اکتا کر بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ چپ کر گئی، کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ کہتے ہی نور نے فون رکھ دیا۔ دائم خان نے مسکرا کر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ بالکنی میں نور کھڑی ہے اور اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، تو کوئی احمق ہی تھا جو لائٹ جلنے کے باوجود نور کو وہاں پر کھڑے ہوئے نہ دیکھ پائے۔ اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ نور کو کہیں شک ہو گیا ہے کہ دائم خان خدا بخش سے ملنے آیا تھا، تبھی اس نے رات کے اس پہر فون کر کے یقین دہانی کرنا چاہی۔ بڑی معصوم لڑکی ہو تم، لیکن میری دعا یہی ہے کہ تم اپنے کام میں کامیاب بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ پھر موبائل کی اسکرین آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ وہ پیدل ہی چلتا جا رہا تھا۔ خدا بخش سے اکثر یوں ہی رات کے وقت وہ آ کر ملا کرتا۔ گھر پہنچتے ہی خدا بخش کا دوبارہ پھر فون آ گیا، جس سے 1 یا 2 سیکنڈ کی بات کر کے دائم نے موبائل دوبارہ پھر بند کر دیا اور تہجد پڑھنے لگا۔ لیکن تہجد میں خاص طور پر اس نے نور کے لیے دعا مانگی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، لیکن دائم خان اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہو جائے۔ جس کام کے لیے اس نے نور کو وہاں بھیجا ہے وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ کام نہ ہوتا تو نور کی زندگی مشکلات میں پڑ سکتی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آیا اور خود کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، دائم خان، تمہیں کب محبت ہو گئی اس لڑکی سے؟ تم جانتے ہو نا وہ تمہارے معیار کی لڑکی نہیں ہے۔ لیکن شیشے میں کھڑے دائم خان نے مسکرا کر کہا، محبت کبھی بھی معیار نہیں دیکھتی، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، اس کے متعلق ہر بات جاننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور یاد ہے وہ وقت جب تم نور کے بے حد قریب اس کمرے میں کھڑے تھے، اور ہر وہ لمحہ یاد ہے جس میں جب نور کے ساتھ تم فون پر بات کرتے تو تم کیسے بھول سکتے ہو ان تمام باتوں کو، یا پھر اس چادر میں کیسے لپیٹ سکتے ہو کہ وہ تمہارے معیار کی نہیں، جبکہ تم جانتے ہو جب بھی تم اس سے بات کرتے ہو تو تمہارا دن بن جاتا ہے۔ وہ تو ہے، یہ کہتے ہوئے دائم خان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بھی کافی گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس کے بعد یا تو نور اس سے محبت کرتی یا پھر اسے شدید نفرت، اور نفرت بھی اتنی انتہا کی کہ دوبارہ کبھی بھی دائم خان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کرتی۔
दोनों सूरत-ए-हाल में से एक ही सूरत-ए-हाल मुमकिन थी, लेकिन कौन सी, ये अब वो वक्त पर छोड़ चुका था। वो ये सोचकर दोबारा फिर आकर अपनी जगह पर लेट गया और मोबाइल पर वो वीडियो चलाने लगा। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि नूर ने चोरी नहीं की, और ये बात तो दाइम खान भी अच्छी तरह जानता था। अगर नूर ने चोरी की भी होती तो वो हमेशा नूर का साथ देता, लेकिन जो कुछ उसने किया था ये एक बहुत बड़े मकसद के तहत किया था। उसे फिर खुदा बख्श याद आया, जिस पर उसका चेहरा एकदम सपाट हो गया। उसने दोबारा फिर मोबाइल बंद करके अपने सिरहाने रख लिया और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो जैसे कोसों दूर थी। चाहने के बावजूद भी वो नहीं सो पाया और यूं ही करवटें बदलता रहा। उसे कभी कभार यूं लगता था कि जितनी भी नूर की जिंदगी में मुश्किलात हैं वो खुदा बख्श की वजह से हैं, और कभी कभार उसे खुदा बख्श बहुत ही मासूम लगता। अब तो ये वक्त ही बताएगा। एक मर्तबा तो उसने खुदा बख्श पर यकीन कर लिया था। बस अब यही दुआ थी कि अल्लाह उसके यकीन को कामयाब करे और वो इतनी बड़ी चोट ना खाए, क्योंकि अगर वो वहां पर चोट खा लेता तो नूर को सारी उम्र के लिए गंवा सकता था। उसकी नफरत तो क्या, दोबारा शक्ल भी देखना नसीब ना होती। जिस घर में नूर को चोरी करने के लिए भेजा था वो एक पुलिस में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज ऑफिसर का घर था। वहां पर सिक्योरिटी हर वक्त टाइट थी। कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी उस घर में पर नहीं मार सकता था। जितना बड़ा टास्क उसने नूर को दिया था वो जानता था वो जरूर रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। वो अंदर ही अंदर डर भी रहा था, लेकिन ये भी चाहता था कि काश नूर अपने मकसद में कामयाब ना हो। अगली सुबह नूर वैसे ही उठकर किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। इस घर में नाश्ता कोई खास तो नहीं करता था, सभी अंडे और ब्रेड के साथ दूध या चाय लेते थे, लेकिन ये देना भी मुकम्मल तौर पर नूर की ही जिम्मेदारी थी। वो पूरी रात जागती रही थी, सिर्फ आधे घंटे की नींद ली थी। दिल काफी घबरा रहा था, यूं लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा जाल थोड़ी दूर तैयार करके रखा गया था। जैसे ही चंद कदम उठाकर वो उस जाल के करीब गई तो बच नहीं पाएगी, बल्कि बुरी तरह से उसके शिकंजे में आ जाएगी। यूं ही काम करते करते उसे केटल गिरकर टूट गई। तभी चच्ची भी किचन में आई और केटल को टूटा देखकर बगैर नूर को कुछ कहे दोबारा फिर मुड़ गई। नूर तो हैरत से बेहोश होते होते रह गई, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी चच्ची ने कोई बात नहीं की। वो बहुत ज्यादा हैरान थी। चच्ची बाहर आई तो नूर भी उनके पीछे चली आई और नरमी से बोली, चच्ची आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने घूमकर नूर को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, क्यों, क्या तुम मेरी डांट को याद कर रही हो? नूर खामोश रही, क्योंकि हकीकत भी यही थी। चच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यहां मेरे पास आओ। वो खामोशी से उनके पास जाकर बैठी। तभी वो नरमी से बोली, मैं मानती हूं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उनका पहला जुमला सुनकर ही वो शौक में रह गई। उससे मजीद कुछ बोला ही नहीं गया। मैं मानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कनाडा भेज रही हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं हर शय तुम्हारी है। तुम ही वाहिद हकदार हो अपने अब्बा की जायदाद की। शायद इस बात का एहसास मुझे ना होता, लेकिन पिछले चंद दिनों से मैं बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं, जिनसे उठने के बाद मैं पूरी पूरी रात रोती रही हूं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इन चीज़ों ने जाकर मेरी कब्र में मेरा साथ नहीं देना, बल्कि मेरे अच्छे अमाल ने मेरा साथ देना है। तुम्हें पढ़ने का कितना शौक था, लेकिन कॉलेज के बाद मैंने तुम्हें आगे पढ़ने ही नहीं दिया। ये मेरी कमबख्ती है कि मैंने दुनिया में ही अपने लिए अजाब खरीदना शुरू कर दिया। तो मैं चाहती हूं कनाडा जाकर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। वो बहुत खुश थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फौरन से चच्ची के गले लग गई, तो उन्होंने भी अपनी बाहें फैलाकर उसे खुद में समेट लिया। तकरीबन 5 मिनट बीते थे जब उसके फोन पर कॉल आने लगी। वो फटाफट उठकर किचन में आई तो देखा आगे दाइम खान की कॉल आ रही थी। उसे वो बिल्कुल कबाब में हड्डी की तरह महसूस हुआ था। पहले तो दिल चाहा कॉल काट दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचते हुए कॉल अटेंड कर ली। फोन उठाते ही आगे दाइम नरमी से बोला, इतना वक्त क्यों लगा दिया कॉल उठाने में?
مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہاری ہر کال اٹھانے کی پابند ہوں، نور نے بغیر کوئی لحاظ کہے کہا۔ اسے دائم خان کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاں، پابند تو نہیں ہو، لیکن میرا کام کرنے کی پابند ضرور ہو۔ آج یہ کام ہر حال میں ہو جانا چاہیے۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں یہ کام کر دوں گی؟ تم کسی اور کو بھی تو بول سکتے تھے، نور نے نخوت سے پوچھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ پریشان تھی کیونکہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ دائم خان مسلسل اسے فون کر کے پریشان کر رہا تھا۔ دیکھو لڑکی، یہ کام میں نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتی تو آج تمہاری چچی کی ای میل اور ہر طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میں تمہاری ویڈیو شیئر کر دوں گا، تاکہ اگر ایک جگہ سے وہ ویڈیو دیکھنے میں مس ہو جائے تو باقی کہیں پر انہیں دکھائی دے جائے۔ یہ بات کرتے ہی دائم خان نے فون رکھ دیا، جبکہ نور کا پورا جسم دھیرے دھیرے سے کانپنے لگا۔ بڑی مشکل سے تو جا کر چچی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا، پھر اگر اچانک انہوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تو وہ کیا کرے گی؟ ان کے دل میں جو بدگمانی تھی اور جو ختم ہو چکی تھی وہ دوبارہ پھر جنم لینا شروع کر دے گی۔ نور نے نفی میں سر ہلایا اور پھر دائم خان کے نمبر پر میسج کر دیا کہ خبردار، تم نے چچی کو کچھ بھیجا تو کر دوں گی آج میں تمہارا کام، اور یہ کام کرنے کے بعد تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم لگے اگر تم دوبارہ مجھے اپنے ان گھٹیا کاموں کے لیے استعمال کرو تو۔ دائم خان یہ میسج پڑھ کر بہت ہنسا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ نور جیسی کم عمر اور آج کل کی جنریشن کی لڑکی یوں قسموں کی بات کر رہی ہے۔ وہ نرمی سے زیر لب بڑبڑایا، کام اب میں نہیں، تم لوگی مجھ سے، پر خدا کرے ساری عمر لیتی رہو، کیونکہ میں تمہیں اپنے سے دور جانے ہی نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جبکہ نور کے چہرے کی رنگت اور زاویے سب کچھ تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ باہر آئی تو دیکھا چچی بھی اٹھ کر جا چکی ہیں۔ خاموشی سے وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے وہ پڑوسیوں کے گھر جائے اور ان کے گھر جا کر چوری کرے۔ اگر تو وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل سوچ بچار کے بعد وہ اٹھی اور ڈونگے میں رات کی پڑی میکرونی گرم کر کے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ سامنے والوں کے گھر کی جانب تھا۔ 2-3 بیل بجنے کے بعد انتظار کرنے کے بعد کل والی لڑکی باہر نکلی اور اسے دیکھ کر بولی، آپ کل بھی آئی تھی نا؟ ارشد صاحب کا گھر نہیں ہے یہ؟ لڑکی نے اس کے کچھ کہے بغیر ہی جلدی سے کہا تو نور نفی میں سر ہلا کر بولی، ارے نہیں، ارشد صاحب نہیں بلکہ راشد صاحب کے گھر جانا تھا مجھے، یہیں پر غلطی ہو گئی۔ جی راشد صاحب کا ہی گھر ہے یہ، بتائیں خیریت ہے؟ جی میں یہ کھانا لے کر آئی تھی، ہم نے بانٹا ہے۔ لڑکی نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی اور اندر جانے لگی تو نور نرمی سے بولی، کیا میں بھی آ جاؤں؟ مجھے باہر سے آپ کا گھر دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کا گھر اندر سے بھی دیکھ لوں۔ آج میری ماما ملازم کو بھیجنے لگی تو میں زبردستی کھانا لے کر آ گئی کہ اس بہانے آپ کا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ لڑکی نے اچھمبے سے دیکھا لیکن کوئی بھی تاثر نہیں دیا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ نور بھی اس کے پیچھے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا دل ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے کمرہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی کمرہ ہے جس میں اسے چوری کرنی ہے۔ آگ لگی ان فوٹوگرافز کو۔ دل ہی دل میں فوٹوگرافز پر لعنت بھیجتی وہ لاؤنج کے صوفے پر جا بیٹھی۔ لڑکی برتن واپس کرنے کے لیے کچن میں گئی تو وہ چپکے سے اٹھ کر پہلے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ آخری موقع تھا کہ خود کو چچی کے سامنے وہ ذلیل ہونے سے بچا سکتی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو دائم خان سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی تھی۔ وہ شخص اسے ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ یہ بات تو نور کو پتہ چل گئی تھی۔ فوراً سے سامنے اسے الماری دکھائی دی تو کبرڈ کا پہلا دراز کھول لیا، جہاں تصویر تو کوئی نہیں پڑی تھی، البتہ پیسے پڑے تھے۔ وہ دراز بند کر کے پلٹی تو دیکھا پیچھے وہ لڑکی کمرے کے دروازے میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی،
अच्छा, तो ये करने हमारे घर आई थी? हमारे घर में तुम्हें हमारे घर का इंटीरियर देखना था या फिर हमारी दराजों में ये देखना था कि कितनी रकम पड़ी है? नूर ने नफी में सर हिलाया। वो अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन वो लड़की उससे पहले ही गार्ड को बुला चुकी थी। गार्ड ने आते ही नूर के ऊपर हथियार तान लिया और फिर बाकी घर वाले भी वहां पर जमा हो गए। उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर नूर की कोई भी बात सुने बगैर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी आधे घंटे में वहां पहुंच चुकी थी और अच्छा बड़ा हंगामा हो गया, जबकि उसके घर वालों में से कोई भी नहीं जानता था कि इस वक्त नूर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसने उन लोगों को बताने की बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पर कोई पैसे वगैरह चुराने नहीं आई। एक लड़की ने उसे मजबूर किया है कुछ तस्वीर चुराने के लिए, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो बोल रही थी वो वही लड़की थी जो उसे घर के अंदर लेकर आई थी कि ये झूठ बोलकर हमारे घर आई है, तो फिर हम इस पर यकीन क्यों कर लें? तुम अपने घर का पता बताओ। बार बार पुलिस वाले यही पूछ रहे थे, लेकिन नूर को इस सवाल पर एकदम से सांप सूंघ जाता था। तकरीबन उन लोगों ने 15 मिनट तो वहीं पर नूर को ये सवालात पूछने में बर्बाद कर दिए कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं दे रही थी क्योंकि वो उन्हें बताना नहीं चाहती थी। खैर, पुलिस वाले अपने साथ लेडी कांस्टेबल भी लेकर आए थे, जिसने नूर को हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस वाली गाड़ी में बैठा लिया। देखते ही देखते वो लोग चंद ही मिनटों में थाने में मौजूद थे। अब वहां जाकर दोबारा फिर नूर से उसके घर वालों के मुतल्लिक पूछा गया, लेकिन वो एक मर्तबा फिर ब्लैंक हो गई। कोई भी जवाब नहीं था। पुलिस वाले भी बिलाखिर आजिज आ गए थे। उन्होंने चुप करके उसे सेल में बंद कर दिया। तकरीबन 2 घंटे वहां वो मच्छरों में रहने के बाद जाकर नूर की अकल कहीं ठिकाने आई थी, तो वो चच्ची का नंबर एक पुलिस वाले को देने लगी, लेकिन फिर रुक गई क्योंकि अगर चच्ची को बताती तो हमेशा हमेशा के लिए दोबारा फिर उनकी नजरों में गिर जाती, और ये काम वो हरगिज नहीं करना चाहती थी। चुप करके वहीं पर रही। ये शुक्र था कि अपने सेल में वो बिल्कुल अकेली थी, कोई और औरत या आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। पूरा एक दिन तो वो वहीं पर रही, फिर रात भी वहीं पर बिताई, लेकिन इतना हो गया था कि शाम के वक्त दाइम खान उससे मिलने के लिए थाने आया। जैसे ही उसने दाइम खान की शक्ल देखी तो चिल्लाते हुए बोली, सर, यही वो लड़का है जिसने मुझे मजबूर किया था चोरी करने के लिए। इसे भी मेरे साथ यहां कैद करें। ये बात सुनते ही दाइम उल्टे पैरों मुड़ गया, क्योंकि वो तो उसकी मदद करने आया था। जैसे ही वो थाने से बाहर निकला तो गाड़ी में बैठते ही एक फोन मिलाकर नरमी से बोला, देखा है मैंने, काफी परेशान है, लेकिन कई मर्तबा छोटी परेशानियां हमें बड़ी बड़ी परेशानियों और तकलीफों से बचा लेती हैं। मैं यहीं बाहर थाने के खड़ा हूं और तब तक रहूंगा जब तक वो यहां पर मौजूद रहेगी। ये बोलकर दाइम खान ने अपना मोबाइल रख दिया। उसे बहुत दुख हो रहा था नूर की हालत देखकर, लेकिन फिलहाल यही नूर के लिए बेहतर था, और यही तो वो चाहता था कि वो पुलिस के हाथ लग जाए। अगर वो पुलिस के हाथ ना लगती तो न जाने क्या हो जाता। और जिन फोटोग्राफ्स की चोरी का दाइम खान ने नूर को बोला था, वो भी मुकम्मल तौर पर एक मुबालगा आराई थी, क्योंकि ऐसी कोई भी फोटोग्राफ मौजूद नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नूर को थाने पहुंचाना था। तकरीबन 1.5 दिन, एक रात वो थाने में बंद रही। चच्ची का नंबर भी वो नहीं दे रही थी, और यही बात दाइम के लिए काफी खुशाइन थी। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था, लेकिन जब बिलाखिर नूर की हालत उन सबको मजीद बर्दाश्त करने के काबिल ना रही, तो उसने चच्ची का नंबर मिलाकर उन्हें मुकम्मल सूरत हाल से आगाह कर दिया। तो वो अगले 15 मिनट में वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस वाले किसी भी सूरत उसकी जमानत नहीं कर रहे थे। जमानत ना करने के पीछे दूर कहीं दाइम का भी हाथ था, जबकि चच्ची ने अपने हर तरह के असरो रसूख लड़ा लिए कि किसी तरह उसकी जमानत हो जाए, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी किसी बात में नहीं आ रहे थे। उन्होंने एक दफा इनकार कर दिया तो इनकार कर दिया। तकरीबन 2 दिन वो यूं ही लगातार कोशिश करती रही, मगर ऐसा नहीं हुआ।
بالآخر چوتھے دن چچی اس کے پاس آئی اور بولی، نور، اگر اب یہ تمہیں چھوڑ بھی دے تو گھر واپس مت آنا۔ سمجھ رہی ہو میری بات کو؟ جو تم نے کیا ہے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی کہ ہمارے خاندان کی لڑکی یہ کچھ کرنے کی جرت کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا تو تم مجھے کہتی، میں تمہیں دے دیتی۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے، تمہیں کچھ بھی چاہیے تھا تم مجھے بتاتی آ کر، لیکن آج تم نے میری ناک کٹوا دی۔ میری نگاہ میں تمہارے لیے جتنی بھی محبت تھی تم نے اس ساری کو ختم کر دیا۔ اب یہیں پر سڑتی رہو، بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ گھر مت آنا۔ اسے تنبیہ کر کے چچی وہاں سے چلی گئی۔ چچی کے جانے کے فوراً بعد دائم وہاں آ گیا تو دیکھا نور پوری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دائم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہی وہ چلاتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ پہلے کون سا میں پھولوں کی سیج پر اپنی زندگی گزار رہی تھی جو تم نے میرے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی؟ کبھی تو تم رحم کھاتے مجھ پر۔ میں نے کتنا کہا تھا میں چوری کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن تم بضد تھے، تم نے مجھے مجبور کر دیا تھا یہ سب کچھ کرنے پر۔ دائم خاموشی سے کھڑا اس کی بات سنتا رہا، پھر پولیس والوں کے پاس گیا اور 5 منٹ میں ہی نور کی ضمانت کرا کر لوٹ چکا تھا۔ جب پولیس والوں نے وہ دروازہ کھولا تو نور خاموشی سے کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور تنفر سے دیکھتے ہوئے بولی، اب کیوں تم لوگوں نے مجھے چھوڑا؟ جب میری چچی تم لوگوں کی آگے منتیں کر رہی تھی تب تک تو تم لوگوں کو خیال نہیں آیا؟ نہیں جانا مجھے، یہیں پر رہنا ہے۔ وہ ایک دم ضد میں آ کر بولی تو کانسٹیبل نے اشارہ کیا، بی بی باہر نکلو، یہ تھانہ تمہاری مرضی پر نہیں چلتا۔ دائم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا اور پھر نور کا ہاتھ پکڑ کر تھانے سے باہر نکل آیا۔ نور اس کی گرفت میں مسلسل مچل رہی تھی، لیکن پھر بھی دائم نے بڑی مضبوطی سے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، لیکن نور نے بیٹھنے سے منع کر دیا۔ تبھی اس کی نگاہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے خدا بخش پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ کبھی دائم کو دیکھتے تو کبھی خدا بخش کو۔ خدا بخش نے اسے دیکھا اور کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ میں کیوں بیٹھوں؟ تمہاری مالکن تو مجھ پر تھوک کر گئی ہے، الزام لگایا ہے سب لوگوں نے مل کر مجھ پر۔ تم جانتے ہو اس لڑکے نے مجھے مجبور کیا تھا، میں چور نہیں ہوں۔ وہ ایک دم چلا کر بولی تو خدا بخش گاڑی سے اتر کر باہر آیا اور پھر نور کی کلائی تھامی اور اسے گاڑی کے اندر بٹھایا، جبکہ دائم ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی چلنے لگی، جبکہ نور کا رونا دھونا مسلسل جاری تھا۔ تھوڑا چلنے کے بعد خدا بخش سنجیدگی سے بولا، کئی مرتبہ ہمیں جو دکھ رہا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ اگر کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا۔ وہ چلا کر بولی، مجھے کچھ نہیں مل سکتا خدا بخش، تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ چچی میرے ساتھ جو بھی رویاں رکھتی، لیکن تم نے ہمیشہ انہی کا ساتھ دیا، ہمیشہ انہی کی بات کا بھرم قائم رکھا۔ تو وہ نرمی سے بولا، ہاں بالکل، کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں وہ کوئی اذیت نہ پہنچا پائے۔ تمہارے باپ کا وفادار تھا میں، تمہارا باپ نہیں رہا تو میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن پھر بات وہیں آ گئی کہ مجھے تمہارے باپ کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے اس بے ایمان عورت کا بھی مکمل طور پر ساتھ دینا پڑا، کیونکہ اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیتی، اور اگر نوکری سے نکل جاتا تو تمہاری حفاظت کیسے کرتا؟ یہ بات سن کر وہ ایک دم چونکی، لیکن خدا بخش مسلسل بول رہا تھا، تمہیں لگتا ہے نا کہ 4 دن تھانے میں تم نے بے حد اذیت اور مشکل میں بتائے ہیں، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں، تمہاری چچی کینیڈا تمہیں پڑھائی کے بہانے نہیں بلکہ تمہیں بیچنے کے بہانے بھیج رہی تھی۔ تمہاری کل کی فلائٹ تھی، لیکن کل تم جیل میں تھی۔ اس نے ہر کوشش کر لی مگر تم باہر نہیں آئی۔ یہ لڑکا دیکھ رہی ہو، دائم میرا بیٹا ہے، بچپن سے تمہیں جانتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس سے تمہارے گھر والوں سے اور تم سے بچا کر رکھا، کیونکہ اگر میں اسے تمہارے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اگر میں تمہیں سیدھے الفاظ میں بتا دیتا
کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو تم کبھی بھی میری بات کا یقین نہ کرتی اور جا کر اپنی چچی کو پوچھ لیتی تو تمہاری حفاظت پھر کسی بھی حال میں ممکن نہیں تھی۔ یہ بات سننے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی، میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر لوں؟ خدا بخش نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چپ کر کے چچی کا نمبر ملا کر فون لاؤڈ سپیکر پر لگا دیا۔ چچی کی آواز سنائی دی، ہاں خدا بخش بولو، جس پر وہ نرمی سے بولا، میڈم اگر آپ کہیں تو میں اس کی رہائی کی کوشش کروں۔ لیکن چچی نے منع کر دیا اور بولی، رہنے دو اس کو اندر ہی، مرنے دو۔ جس پارٹی کو بیچنا تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ انہیں کل ہی چاہیے تھی، مگر اب وہ لوگ اتنی آسانی سے پیسے لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ میں بھی اس کمینی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گی۔ مرنے دو اندر جب تک کوئی اور پارٹی نہیں مل جاتی۔ جب کوئی تگڑی پارٹی مل گئی تو روپیہ بھی لگا کر مجھے اسے نکالنا پڑا تو نکال کر بیچ ڈالوں گی، ویسے بھی وہ میرا اکھاڑ ہی کیا لے گی۔ یہ بات سن کر فوراً ہی خدا بخش نے فون رکھ دیا۔ گاڑی میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ آگے ایک پیٹرول پمپ پر خدا بخش نے واش روم استعمال کرنا تھا۔ وہ نیچے اترا تو دائم بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ نور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ آئی ایم سوری، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے ساتھ، لیکن میں تمہیں ایک بات کی یقین دہانی کرا دوں، تمہاری چچی کے چنگل سے تو میں نے تمہیں بچا لیا، لیکن یہ مت سوچنا کہ انہیں تمہاری ہر شے پر قبضہ کرنے دوں گا۔ بہت جلد ہم مل کر ہر شے واپس حاصل کر لیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ بولتا جا رہا تھا لیکن نور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سوال کا جواب دے، لیکن ایک بات کا تو اسے یقین تھا کہ وہ لڑکا مستقبل میں اس کے لیے کافی وفادار ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔